ఆ నాణ్యం ఏదైతే ఉంటుందో అది వాళ్ళకి షిల్లింగ్ లాంటిది అన్నట్టు. అఫ్ కోర్స్ పౌండ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 rupee. లెట్ us suppose a pound as 1 rupee. If we think a pound to be 1 rupee, then this shilling will be 1/28 of value of that pound. Okay. Now let's see the characters, important characters in the play. The most important character of all is Jack, and then his wife Jill. The third important character is Aunt Jane. Of course, one more character is also there apart from these three, that's of nurse, but however very less important character, and that's what I haven't shown you on the screen. No problem. And let's learn about the characters. What kind of persons are these? Jack is an easygoing person. అంటే దేన్నైనా తేలిగ్గా తీసుకుంటూ పోయేటటువంటి వ్యక్తి. And he thinks it is wise to buy even an expensive villa by paying for it in installments. ఎంత పెద్ద విల్లానైనా కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో కొనడానికి వెనక ముందు ఆలోచించకుండా ఉండేటటువంటి వ్యక్తి జాక్. అండ్ దెన్ his wife Jill. Jack's wife, and she is an avid supporter of her husband's views, irrespective of any reason. ఏం చేసినా తన భర్తకి సపోర్ట్ చేసేటటువంటి క్యారెక్టర్ జిల్ది. ఇక మిగిలింది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఎవరు? ఆంట్ జైన్. ఆంట్ జైన్, షీ ఈజ్ ఆంట్ ఆఫ్ మేబీ జాక్ or even aunt of Jill. She is glad to see that Jack and Jill have all the luxuries, but awestruck hearing the couple was going into trouble soon. తను వీళ్ళ పరిస్థితి చూసి తొలుత బాగానే సంతోషపడుతుంది, కానీ ఒక్కసారి షాక్కి లోనవుతుంది. ఎందుకు? అరే వీళ్ళు అతి త్వరలోనే ఏదో పెద్ద ట్రబుల్లో చిక్కుకోబోతున్నారు అని అన్నటువంటి విషయం తెలిసి. Let's see the lesson. Okay. The play how the play starts is now you are going to see the scene, and it is the lounge of Jack and Jill's villa at New Hampstead. The essential furniture consists of a table on which are writing materials and 2 chairs, and this is what the setting. As the curtain rises, the lounge is empty, but Jack and Jill come immediately, followed by Aunt Jane. మనకు సీన్ ఏంటి అని అంటే, జాక్ అండ్ జిల్ వాళ్ళ విల్లాలో, ఎక్కడుందా విల్లా? న్యూ హ్యామ్స్టెడ్లో వాళ్ళ విల్లా ఉంది. ఆ విల్లాలో కూడా వాళ్ళ లాంజ్, ఆ లాంజ్లో ఏముంది? ఒక టేబుల్, దానిపైన కొంత రైటింగ్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత దానికి ఆ వైపున ఈ వైపున చైర్స్ కూడా ఉన్నాయి, 2 చైర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మన కర్టెన్ పైకి లేవగానే ఏం కనిపిస్తుంది అని అంటే, జాక్ అండ్ జిల్ వాళ్ళు ఆంట్ జైన్కి మొత్తం ఇల్లంతా చూయించుకొని చివరికి వాళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చి ఇది చేస్తారని అంటే ఈ లాంజ్లోకి వచ్చి ఆమె వాళ్ళ వెనుక వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. అప్పుడు జిల్ అంటుంది ఏమని, ఓ అండ్ దిస్ ఇస్ the lounge. After showing all the rooms and parts of the house, now she shows Aunt Jane what the lounge of their house. Aunt Jane, she exclaimed, oh charming, charming, such a cozy little room and such pretty furniture, oh wonderful. Jack, he modestly agrees, oh we like it, you know, handy place to sit in and listen to the radiogram. What more we want? ఇంతకన్నా మాకు కావాల్సింది ఏంటి ఆంటీ అని చెప్పేసి జాక్ అంటాడు. Aunt Jane says, oh, have you got a radiogram as well? As well as a car and a piano? ఇవి కూడా ఉన్నాయా మీ దగ్గర? Jack,
Oh, why? Of course, Aunt Jane. You simply must have a radio set nowadays. ఈ రోజుల్లో రేడియో సెట్ ఉండడం పెద్ద ఆశ్చర్యమేమీ కాదు. And it's so nice for me when Jack is away at business. I even make him move it into the kitchen so that I can listen to it while I cook. నేను వంట చేసుకునేటప్పుడు కన్వీనియంట్గా ఉండడానికి పనికొస్తుందని జాక్ బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు నేను తనని అడిగితే తను అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నాకు వంట రూమ్లోనే తీసుకొచ్చేసి పెట్టేశాడు. Now Jack says, "Sit down, Aunt Jane. You must be tired. And we have shown you everything now." Then Jill, "What do you think of our little nest, Aunt Jane?" Aunt Jane, "I think it's wonderful, my dears. The furniture and the car and the piano and the refrigerator and the radio. Oh, what's it? It's wonderful, really wonderful." ఏం అడిగేది ఉంది కనుక దీని గురించి ఇంకేం చెప్పాలి? ఇన్ని ఉన్నాయి, కారు, రేడియోగ్రామ్, అసలు ఏందంటూ ఏముంది కనుక. జాన్, అండ్ we owe it all to you, Aunt. Huh? Yes, Jack, that's what's worrying me. Aunt Jane, ఇదంతా మీ చలవే. అవునా? అదే నాకు భయపెట్టేటటువంటి అంశం. Worrying, Aunt Jane? Yes. The check I gave you for your wedding present, it was only 200 pounds, wasn't it? I didn't put 2000 by mistake instead of 200. అవును, అప్పుడు నేను మీ మ్యారేజ్కి ఇచ్చినటువంటి గిఫ్ట్ చెక్ ఏదైతే ఉందో అది 200 కదా, 200 pounds కదా. కుంపదీసి తప్పుదారిన నేను 2000 అని పెట్టలేదు కదా. Jill, why? No, Aunt Jane. What on earth made you think that? లేదా అండి, మీకు అందుకు అలా అనిపించింది? Aunt Jane, well, that's all right. But I still don't understand altogether. This house, it's very lovely, but doesn't it cost a great deal for rent? Jack, oh no, we don't pay rent. ఓకే, Aunt Jane ఏమంటుంది అని అంటే, అదంతా ఓకే, కానీ నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాని విషయం ఉంటుంది. దిస్ హౌస్ ఇస్ ఇట్స్ వెరీ లవ్లీ, బట్ డజంట్ ఇట్ కాస్ట్ అ గ్రేట్ డీల్ ఫర్ రెంట్? All it is okay, but doesn't it cost very much towards the rent? Oh no, Aunt, we don't pay rent. లేదా అండి, మేము రెంట్ పే చేయము అని అంటాడు. Then Aunt Jane says, "But Jack, if you don't pay rent, you'll get turned out into the street, and that would never do. You have Jill and the baby to think of now, you know." "Oh no, Aunt Jane, you misunderstood me. We do not pay rent because the house is ours." Aunt Jane, she says, whether it was not a burden for them to pay the rent, and moreover, she also exclaims that whether they would be turned out from the room if they do not pay the rent. And she also worries that Jack and Jill, they have a baby for them, and isn't it difficult for them if once they are thrown out of the house, ఇంట్లో నుంచి మరి బయటకు వెళ్ళగొట్టేస్తే ఇబ్బంది కాదా అని చెప్పేసి అని అంటే, అప్పుడు జాక్ ఏమంటాడు, "No, Aunt Jane, you misunderstood me. We do not pay rent because the house is ours." మేము రెంట్ పే చేయమంటే ఇది మా ఇల్లు. Yours? Of course. Why? Yes, you just pay 10 pounds and it's yours. ఓ 10 pounds చెల్లించామంటే ఇది మనదే. ఇంకా Jack, you see, Aunt Jane, we realized how uneconomic it is to go on paying rent year after year when you can buy and enjoy a home of your own for just 10 pounds, and
a few quarterly payments, of course. And why be Mr. Tenant when you can be Mr. Owner? మనం ఓనర్గా ఉండగలిగినప్పుడు ఇంకా టెనెంట్గా టెనెంట్ అంటే రెంట్కి ఉండేవాళ్ళుగా ఉండడాన్ని టెనెంట్ అని అంటాం. టెనెంట్గా ఉండడంలో అర్థం ఉందా అండి? జస్ట్ 10 pounds పే చేస్తే చాలు, ఇల్లు మనది అయిపోతుంది. ఓహా, ఐ సీ. ఎస్, there is something that even so you must be getting on very well to keep up a place like this. నిజమే, అందులో కూడా ఏదో అంశం ఉందిలే. అయినా ఇంత చక్కటి ప్లేస్ మీరు ఉంది అని అంటే బాగానే. ఓ, he is on Jain. Why, only last year he had a 5 shilling rise, didn't you, Jack? So she turns towards Jack and says to Aunt Jane, the last year only her husband has got the rise in his salary. How much? It is a 5 shilling. Jack modestly agrees, of course, that was nothing real. I am expecting 10 this Christmas. అదైతే ఏం లేదా అండి, ఇంకా ఈ క్రిస్మస్కి అయితే ఇంకో 10 shillings కూడా నాకు పెంపుదల వస్తుంది అని చెప్పేసి అంటాడు. Aunt Jane suddenly, Jack, I have just thought of something. That car, is it yours? Jill says, of course, it's ours. Then Aunt Jane, all yours? కార్ మొత్తం అంతా మీదేనా? Oh, well, no, not exactly all. How much of it then? Jill says, I should say the steering wheel and one of the tires and about 2 of the cylinders. Cylinders, of course, they are the parts of the engine. Okay, but don't you see there's a wonderful thing about it? Aunt Jane, she says, I don't see anything wonderful about it. Auntie, మీకు నిజంగా అద్భుతంగా అనిపించట్లేదు? సరే, ఇవన్నీ మాకు స్టీరింగ్, ఆ తర్వాత 2 cylinders, ఇవి మాకు సంబంధించినవి అని అనుకుందాం ఇప్పటికైతే. కానీ అయినా కార్ మనది అని అన్నప్పుడు మీకు వండర్ఫుల్గా అనిపించట్లేదు? నాకైతే ఏం వండర్ఫుల్ అనిపించట్లేదు దాంట్లో అని చెప్పేసి ఆంట్ అంటుంది. Then Jill says, but there is Aunt Jane. You see, although we could never buy a car outright, we can enjoy all the pleasures of motoring for a mere 5 pounds down. చూడండి, మీకు అనిపించకపోవచ్చు కానీ నిజంగానే అద్భుతంగా ఉంటుంది తెలుసా. మనం కార్ని అవుట్రైట్గా ఇప్పుడే కొనలేకపోయినా కానీ కూడా మనకు కారు ఉన్నటువంటి ఆ ఫీలింగ్ని మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. జస్ట్ 5 pounds ఇస్తే సరిపోతుంది. Aunt Jane, and the rest by easy installments, I suppose. అవును, మిగతాది ఈజీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ, అవునండి, ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద రేడియో, వాట్స్ ఇట్? మరి దాని సంగతి ఏంటి, రేడియో ప్రోగ్రామ్ ఏంటి మరి? వెల్, దట్స్ ద అది కూడా ఏంటి? And the piano, oh well, of course, అవును, అది కూడా ఏంటి, అది ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అయినా? అండ్ ద ఫర్నిచర్, ఎస్, ఆఫ్ కోర్స్. ఐఎమ్ అఫ్రేడ్ సో, నాకు చెప్పాలంటేనే నాకు ఎందుకో అదోలా అనిపిస్తుంది అండి. Aunt Jane says, I suppose all you own is this leg. అంటే ఈ ఫర్నిచర్లో మీకు సంబంధించినది ఏదైనా ఉంది అని అంటే అది కాల్ మాత్రమే అన్నమాట అంటూ షీ పాయింట్స్ అవుట్ ఎట్ ద లెగ్. Jill says, well, no, as a matter of fact, it's that one. అవును, నిజం చెప్పాలంటే అవునండి, అంతే. వాట్స్ అంతే అంటే ఆ కాల్ మాత్రమే మాది. Aunt Jane says, and the rest belongs to Mr. Sage, I suppose. మరి మిగతాదో ఆ సేజ్కో ఎవరికో సంబంధించి. సేజ్ కుడ్ బి అ పర్సన్ హూ lends the money in the town. Okay, Jill says, yes. Aunt Jane, oh well, I am not going to sit on Mr. Sage's part for anyone.
She stands up now. Now tell me, how much do all these installments come to? ఇప్పుడు తను దాని మీద కూర్చోవడానికి ఇష్టపడదు. అండ్ మోరో షీ సేస్, మిస్టర్ సేజ్ ఇస్ పార్ట్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సిట్ ఆన్ మిస్టర్ సేజ్ ఇస్ పార్ట్ ఫర్ ఎనీవన్. నేను మాత్రం కూర్చోను. అవును చెప్పండి, ఈ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అన్నీ కలిపి ఎంత అవుతాయేంటి? జాక్ సేస్, వెల్ యాక్చువల్లీ he takes out his pocket and pocket book and consults it. తన పాకెట్లోంచి బుక్ని తీసి దాన్ని చూస్తుంటాడు లెక్కల కోసం, దేనికి ఎంత అవుతుంది అని. యాక్చువల్లీ టు 7 pounds 8 and 8 pence a week. వారానికి 8 pence. Pence is again a monetary unit in England. Okay. Aunt Jane exclaims, good heavens, and how much do you earn? As a matter of fact, that's 6 pounds. Huh? But that's absurd. How can you pay 7 pounds 8 and 8 pence out of 6 pounds? Oh, that's easy. You see, all you have to do is to borrow the rest of the money for the payments from the Thrift and Providence Trust Corporation. వారు దేవుడా, అన్నీ నిజమే కానీ నీ సంపాదన ఇంతకు ఎంత ఏంటి? ఆంట్ జైన్, చెప్పాలంటే నిజం చెప్పాలనంటే నాకు ఒక 6 pounds వారానికి వస్తుంది. విడ్డూరంగా లేదు. విత్ దట్ 6 pounds అమౌంట్ హౌ కెన్ యూ మేనేజ్ పేయింగ్ 8 pounds a week? సంపాదన 6 pounds, మరి ఖర్చేమో 8 pounds. మరి నీ ఖర్చులు ఎలా అవి మీట్ అవుతాయేంటి? అదేంటి అండి, ఈజీ. You see, all you have to do is that to borrow the rest of the money for the payments from the Thrift and Providence Trust Corporation. మనకు ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్స్ లేవా? థ్రిఫ్ట్ అండ్ ప్రావిడెన్స్ ట్రస్ట్ కార్పొరేషన్ ఉంది, అండ్ అదర్ కార్పొరేషన్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. వీ కెన్ సింప్లీ బారో ద మనీ ఫ్రమ్ దోస్ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్స్. దట్స్ ద. And Jill adds, oh, they are only too glad to loan you any amount you like on note of a hand alone. ఒక చిన్న సంతకం పెట్టి ఇచ్చేశారు అని అంటే, ఒక కాగితం ముక్క రాసి ఇచ్చేసారనంటే ఎంతంటే అంత డబ్బు వాళ్ళు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంటారు. వాళ్ళు సంతోషిస్తారు మనకి ఇవ్వడానికి. అండ్ ఆంజన్ ఆస్, హౌ డు యూ ప్రపోజ్ టు పే దట్ బ్యాక్? మరి ఎలా తీరుస్తారేంటి? దాట్స్ ఈజీ టు, యూ జస్ట్ పెయిడ్ బ్యాక్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. దాన్నే ఉందండి, అది కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో చెల్లించే. ఇన్స్టాల్మెంట్స్? షీ క్లాప్స్ హర్ హెడ్ టు హర్ ఫోర్ హెడ్ అండ్ సింక్స్ బ్యాక్ వీక్లీ ఇన్ టు ద చైర్. దెన్ రియలైజెస్ దట్ she is sitting on Mr. Sage's piece and leaps to her feet again with a little shake. నేను మాత్రం కూర్చోను దీంట్లో అని చెప్పేసి, ఇన్స్టాల్మెంట్స్లోనా అని చెప్పేసి లేచిపోతుంది అక్కడి నుంచి. Jack says, Aunt Jane, is anything the matter? Would you like to lie down? కాస్త ఉరుగుతారా, విశ్రాంతి తీసుకుంటారా? లై డౌన్? డూ యూ సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ట్రస్ట్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ అ బెడ్ దట్ బిలాంగ్స్ టు మిస్టర్ సేజ్ ఆర్ మార్క్స్ ఆర్ స్పెన్సర్ ఆర్ సంబడి? నో, ఐఎమ్ గోయింగ్ హోమ్ నౌ. ఓ, మస్ట్ యూ రియల్లీ గో? ఐ థింక్ ఐ had better. I will drive you to the station then. What? Travel in a car that has only one tire and two thingamies? No thank you. I will take the bus. ఏంటి పడుకోవడమా? అది ఎవరికో సంబంధించినటువంటి బెడ్ పైన నేను పడుకోవడమా? నో, ఐఎమ్ గోయింగ్ హోమ్ నౌ. నేను వెళ్ళిపోతాను, ఇక్కడ ఉన్నాను. మస్ట్ యూ రియలీ గో? ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలంటారా ఆంటీ? ఐ థింక్ ఐ had better. వెళ్తేనే మంచిది. ఐ విల్ డ్రైవ్ యూ అప్ టు ద స్టేషన్ దెన్. మరి స్టేషన్ వరకు మిమ్మల్ని వదిలిపెడతాను. వాట్? ట్రావెల్ ఇన్ ద కార్ దట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ టైర్ అండ్ టూ థింగమీస్? ఏంటి, ఒక టైర్ నీది, ఆ స్టీరింగ్ మాత్రం నీది, ఏదో 2 సిలిండర్స్ నీవి, ఇలాంటి దాంట్లో నన్ను అక్కడ దాకా దిగిపెడతావా?
లేదు లేదు నాయన, నేను ఇక బస్ పట్టుకొని వెళ్ళిపోతానులే. వెల్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ దట్ అబౌట్ ఇట్, మీకు అలా అనిపిస్తే అలాగే చేయండి ఆంటీ. ఆంట్ జైన్ రిలెండింగ్ ఎ లిటిల్, కాస్త తన కోపాన్ని తగ్గించుకుంటున్నట్టుగా, ఐఎమ్ సారీ ఇఫ్ ఐ సౌండెడ్ రూడ్, బట్ రియల్లీ ఐఎమ్ షాక్డ్ టు ఫైండ్ ద వే యూ ఆర్ లివింగ్. I have never owed a penny in my life cash down. That's my motto, and I want you to do the same. She opens her handbag. Now, look, here is a little check I was meaning to give you anyway. She hands it to Jill. Suppose you take it and pay off just one of your bills so that you can save one thing at least really belongs to you. కాస్త కోపాన్ని తగ్గించుకొని అంటుంది, కాస్త కఠినంగా మాట్లాడితే నన్ను క్షమించండి, కానీ నాకు మాత్రం మీ వే ఆఫ్ లైఫ్ చూస్తే మాత్రం ద వే యు ఆర్ లివింగ్ ఇట్స్ రియలీ అబ్సర్డ్. నాకు ఎందుకో బాగా అనిపించడం లేదు. నా జీవితంలో నేను ఎవ్వరికీ ఒక పైసా అప్పు చేయలే. నా జీవితంలో నా లక్ష్యం కూడా ఏమైనా ఉంది అని అంటే ఎవరికి ఏ పైసా అప్పు ఉండకూడదు, ఒక్క పైసా అప్పు ఉండొద్దు. అంతేకాకుండా నేను మీ నుంచి కూడా కోరుకునేది అదే. సరే ఏదైతే ఏంలండి అని చెప్పేసి తన బ్యాగ్ ఓపెన్ చేసి ఒక చెక్ తీసి దానిపైన ఎంతో కొంత అమౌంట్ రాసి జిల్కి ఇస్తుంది. ఇస్తూ తను ఏమంటుంది అని అంటే, చూడండి అనుకున్నా, ఇది తీసుకొని కనీసం ఒక్క అప్పునైనా మీరు క్లియర్ చేయండి, అప్పుడు మీరు కాలర్ గెలుస్తుందని చెప్పొచ్చు. ఏంటని అంటే, ఇది చెల్లించడం ద్వారా కనీసం ఒక్క వస్తువైనా పూర్తిగా మాది అని చెప్పడానికి మీకు అవకాశం దొరుకుతుంది. జిల్ awkwardly, oh థ్యాంక్ యూ ఆంట్ జైన్, ఇట్స్ వెరీ నైస్ ఆఫ్ యూ. ఏదో పైకి బాగానే ఉందని అంటుంది, కానీ ఆ చెక్ తీసుకుంటూ అంటుంది. ఆంట్ జైన్ ప్యాడింగ్ హర్ ఆర్మ్, భుజం తట్టి, నో ఐ మస్ట్ బి గోయింగ్, ఇక నేను వెళ్తానులేండి. జాక్ సేస్, ఐ విల్ సీ యూ టు ది బస్ ఎనీవే. సరే మీరు నా కార్లో కాకపోయినా ఎలాగైతే బస్ స్టేషన్ వరకు నేను వచ్చి మీకు సెండ్ ఆఫ్ చేస్తానండి. జిల్ సేస్, గుడ్ బాయ్ ఆంట్ జైన్ అండ్ థ్యాంక్స్ సో మచ్ ఫర్ ద ప్రజెంట్. మీరు ఇచ్చిన ఈ ప్రజెంట్కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అని చెప్పేసి అంటుంది. ఆంట్ జైన్ kissing her. Goodbye, my dear. She and Jack go out. Jill looks at the check and exclaims, huh? 10 pounds. Then she hurries it to the table, addresses an envelope, endorses the check and slips it inside with a bill which she takes from the bag and seals the envelope. Then she rings the bell. In a moment, the nurse comes in with the baby in her arms. ఇక ఆంట్ జైన్ తర్వాత జిల్ భర్త జాక్ వాళ్ళిద్దరు బయటకు వెళ్ళిపోగానే చెక్ని చూసేసరికి ఎంత అమౌంట్ రాసింది దాని మీద, 10 pounds. 10 pounds బాగానే ఉందే అని చెప్పేసి టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి దానిపైన అడ్రస్ రాసి అండ్ ఎండోర్సెస్ దాని మీద సంతకం పెట్టి, ఎందుకంటే క్రాస్ సిగ్నేచర్ కావాలి కదా, దాని మీద సిగ్నేచర్ పెట్టి ఒక ఎన్వలప్ లోపల దాన్ని పెట్టేసి మరి అప్పుడు తను తన నర్స్ని పిలుస్తుంది. ఇప్పుడు వచ్చింది నర్స్ పాత్ర, చిన్న పాత్ర. ఎలా వస్తుంది నర్స్? ఒక బేబీని తన చేతిలో, అంటే వీళ్ళ బేబీనే పట్టుకొని తను ఇక్కడికి పిలవగానే వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు జిల్ ఏమంటుంది నర్స్తో, హూ నర్స్, ఐ వాంట్ యూ టు రన్ అండ్ పోస్ట్ దిస్ ఫర్ మీ. ఐ లుక్ ఆఫ్టర్ బేబీ వైల్ యు ఆర్ గాన్. సరే పాపం నువ్వు లేనప్పుడు నేను చూసుకుంటాను, కానీ నువ్వు వెళ్ళి ఇది పోస్ట్ చేసిరా అని చెప్పేసి ఆ ఎన్వలప్, అంటే ఆ చెక్ అందులో పెట్టించినటువంటి ఎన్వలప్ ఆ నర్స్కి ఇచ్చి పంపుతుంది. నర్స్ సేస్, సడన్లీ మ్యాన్, అండ్ షీ హ్యాండ్స్ ద బేబీ టు జిల్, టేక్స్ ద లెటర్ అండ్ గోస్. A second later, జాక్ కమ్స్ ఇన్ అగైన్. అప్పుడు బేబీని తనకి ఇచ్చేసి ఇక తను బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. మరుసటి క్షణంలో
జాక్ లోపలికి వచ్చేస్తాడు ఆడిని సెండ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత. హీ సేస్, వెల్ షీస్ గాన్. వాట్ ఎ టర్టర్. Still, she did leave us a bit on account. How much was it? భార్యని అడుగుతాడు. అమ్మాయ, ఆ టర్టర్ వెళ్ళిపోయింది కదా. సరే, ఏదైతేమి తను ఏదో మనకు ఇచ్చి వెళ్ళింది కదా, ఎంతేంటి అది, ఎంతేంటి తనకు తెలుసు చెక్ అన్నానని చెప్పేసి. అప్పుడు జిల్ చెప్తుంది 10 pounds with a whistle. That's great. We can pay off the next 2 months on the car with that. మంచి అమౌంటేలే. ఈ ఇచ్చినటువంటి చెక్తో మనకు వచ్చే 2 నెలలకు సంబంధించినటువంటి ఇన్స్టాల్మెంట్ మనం క్లియర్ ఆఫ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి జాక్ అంటాడు. అప్పుడు జిల్ ఏమంటుంది, ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ వి కాంట్. లేదండి, మనం ఆ పని చేయలేం. జాక్ సేస్, వై యువర్ నాట్? ఎందుకేంటి, ఎందుకు చేయలేం? జిల్, యు సీ, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సెంట్ ఇట్ ఆఫ్. నేను దాన్ని వేరే పనికి పంపించేశాను. ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సెంట్ ఇట్ ఆఫ్ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్. నర్స్ హ్యాస్ జస్ట్ గాన్ టు పోస్ట్ ఇట్. ఆ పని చేయడానికే, ఆ పోస్ట్ చేయడానికే ఆ చెక్ని నర్స్ ఇప్పుడే బయటకు వెళ్ళింది. వెల్, దట్స్ ఆల్ రైట్. హూ హ్యావ్ సెంట్ ఇట్ టు? మరి ఎవరికి పంపించావేంటి? టు డాక్టర్ మార్టిన్. Dr. Martin? What on earth possessed you to do that? డాక్టర్ మార్టిన్కా? అసలు నీకు అలా ఎందుకు అనిపించింది పంపించాలని? Nearly in tears. There. No, you are going to be angry with me. ఆల్మోస్ట్ కళ్ళకు నీళ్లు పెట్టేసుకొని, చూసారా నా మీద మీరు కోపంకి వస్తున్నారు అని చెప్పేసి అంటుంది. జాక్, ఐఎమ్ నాట్ యాంగ్రీ. But why waste good money on the doctor? Doctors do not expect to get paid anyway. అవును, అసలు నేను మీకు కోపంగా రావడం లేదు, కానీ డబ్బుని మంచి పనికి వాడాలి, కానీ డాక్టర్స్ కోసం ఎందుకు పంపించావు? అయినా వాళ్ళు మన నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు కొంచెమే. దెన్ జిల్ సోబింగ్ a little. But you don't understand. Don't understand? What? అర్థం చేసుకోనా? ఏం అర్థం చేసుకోవడం లేదు నేను? వై? జస్ట్ 1 more installment and baby is really ours. She is holding out the infant a little pathetically, and as we black out. So this is what the play. ఏముంటుంది? ఇంకొక ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇది అయిపోతే ఇక మనం చెప్పుకోవచ్చులేండి. ఏంటి? ఇంకొక ఇన్స్టాల్మెంట్ అయితే నిజంగా మన పాపం మనదైపోతుందండి. సి హౌ రెడిక్యులస్ ఇట్ ఈస్. ఈవెన్ ద బేబీ ఈజ్ ఆల్సో not their own till that moment, because they owed amount to the hospitals. As long as they do not pay the amount, they can't even say that their own baby to be theirs own. వాళ్ళ పాప వాళ్ళదని చెప్పుకోవడం కూడా వాళ్ళకి సాధ్యం కానిటువంటి పరిస్థితి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద సిచ్యువేషన్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎగ్జాజరేషన్. అతిశయోక్తి ఏం లేదు ఇందులో. నిజంగా ఈ రోజుల్లో జరుగుతున్నటువంటి విషయమే. వెన్ యూ హ్యావ్ సమ్ మనీ, దెన్ ఇమీడియట్లీ యూ వాంట్ టు బై సంథింగ్ దట్ కాస్ట్ మోర్ దెన్ ద మనీ దట్ యూ హ్యావ్. మనకున్నటువంటి డబ్బు కన్నా ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు పెట్టడానికే మనం ప్రయత్నిస్తుంటాం. Let us suppose our salary is 1,000 rupees and we aim at buying the thing that costs 2,000 rupees, and we always think that we should buy something. Let's see the theme of the play now. The hire purchase system enables the low income group to have things which they cannot buy with their own money. On the other hand, the system makes people extravagant and they fall into the habit of borrowing, which makes them unhappy. So this is what the thing just now we discussed. ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి దానికన్నా కొనలేకపోయినా ఆ వస్తువు కావాలి అని అనిపిస్తుంది. ఆఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్
having an idea to have something for us, but at the same time, we should think what, whether we can afford to this or not, to buy this thing or not. సో ఇలాంటిది మనం ఆలోచించకుండా ఏదంటే అది అడ్డదిడ్డంగా ఖర్చు పెట్టుకుంటూ పోతే ఒక స్టేజ్లో ఎలా అవుతుంది అనంటే నిజంగానే వీళ్ళకి జాక్ అండ్ జిల్క్ పట్టినటువంటి గతే మన జీవితంలోనూ పట్టేటటువంటి అవకాశం ఉండకపోదు. Now let's analyze whether the title is apt or not. What is the title? The Never Never Nest. Title of the play is The Never Never Nest. The Never Never Nest has two nevers in it, ensuring nest would never be built. ఇందులో నెవర్ అనేది 2 సార్లు వాడారు. జనరలీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ usage is avoided, but however, in order to emphasize our idea, sometimes we use the same word for 2 times. That's twice. Why do we use even the words that mean the same also? They can't be used one after the other, but sometimes we take the liberty of using the same term for 2 times. Why is it so? Just now I told you what? In order to emphasize our idea, that is, the nest is never going to be built. Danika, a nest, and of course, here let's see the meaning of the nest also. Nest literally it means what? Nest means it's a small construction that is meant for, that is built by the birds. The home of the birds is called a nest. But here, why is it called so? Because the temporary residence that is built by the bird is not a permanent one. In the nearest future, it is going to be spoiled. In the same way, something that is not your own, one day or the other day, the person who lent you the money may come to you and he may take the thing from you away. The double negative is emphasizing the impossibility of a home. The nest in the title literally refers to the home of birds. The word nest is a suggestion of instability. Asthirataku adoka suchika, and a temporary home. And these 2 people who bought the villa on installment basis, and they can be attacked by the money lenders any time if the installments are not paid on the designated time, stipulated time. గడువిచ్చిన తేదీలోగా వాళ్ళు దాన్ని కనుక చెల్లించలేకపోతే, ఆ ఇన్స్టాల్మెంట్ని చెల్లించలేకపోతే, ఏదో ఒక రోజు ఆ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్ వాడు వచ్చి దాన్ని కబ్జా చేసుకోకపోడు. అందుకనే ఇది పర్మనెంట్ కాదు అనేటటువంటి సెన్స్లో ఏం టైటిల్ ఇచ్చారు సెడ్రిక్ మౌంట్ గారు? ద నెవర్ నెవర్ నెస్ట్. ఓకే, ద వర్డ్ నెస్ట్ is a suggestion of instability, and it is suggesting a temporary home, and the couple can be attacked by the money lenders anytime if the installments are not paid on the designated date. Moreover, they have not just purchased a home on installments, rather they bought each and everything of the house, like furniture, piano, radiogram, and even the car on installments. At the end of the play, humor takes on wings when we got to know that the couple had the baby on installments, and it is justified by the Jill's dialogue. What? Just one more installment and baby is really ours. So we have come across this dialogue of Jill in the play. Since every opulence of their life is based on the buy now, pay later marketing system, they were not secure at all. The family's income is very low as compared to the total installment which is to be paid every week. And
It is also assured by, justified by Aunt Jane's dialogue. What? How can you pay 7 pounds 8 pence out of 6 pounds? అను మీ సంపాదన 6 పౌండ్లే అయితే 8 పౌండ్లు ఎలా పే చేస్తారేంటి అని ఆంట్ జైన్ అడిగిన దాంట్లో దాని ద్వారా కూడా మనకు తెలుస్తుంది ఏంటి అని అంటే, ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్ మీద వస్తువులు కొనడం అనేది ఎంత దుర్లభమైనటువంటి విషయము, ఎంత కష్టతరమైనటువంటి విషయము. సరే కొనుక్కోవచ్చు, కానీ మన పరిధి కూడా ఇందులోపల చూసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. దిస్ సిచ్యువేషన్ టెల్స్ దట్ if any time they would be unable to pay the installments, they might have to leave the house, which simply shows the insecurity of the luxuries of their life. జీవితంలో లక్షరీస్ ఇంపార్టెంటే కావచ్చు, కానీ అత్యావశ్యకమైతే కావు. వాటి మూలంగా ఎలాంటి పరిస్థితి వస్తుంది, ఒక స్టేజ్లో ఇల్లు వదిలి వెళ్లాల్సినటువంటి సమయం కూడా ఆసనం కావచ్చు. The word nest in the title may also be interpreted as a source of humor, especially satire, which the playwright tried to bring. Birds take a lot of time to build their nest, as they have to collect several straws and twigs from different places. They work very hard, but in this play, both Jack and Jill show their instant gratification for luxuries and had brought them on installments without saving any money. That is, the word nest acts as a contrary word for such a house. Therefore, the title of this act is appropriate, as it connotes the theme of the pathetic condition of the couple leading a luxurious life on installment basis under their charming nest, which is a two on easy monthly installments. So this is what the lesson, the never nest. Students, I hope you enjoyed the lesson, and let me take leave now. Bye.